ಎರಡು ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ಬರಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿ. एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवनारायण कोठाईताल. स्वागत, अभिनंदन क्रिकेट की जगत के सभी महान व्यक्तियों को मेरे तरफ से और पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम. एक बार फिर से मैदान एंड से गेंद को लेकर तैयार. अच्छी गेंद अंदर की तरफ आ रही है. वैसा तो धीरे धीरे मैदान के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं फॉग जो है वो फैल रहा है. पावर प्ले का पहला ओवर, रनों की संख्या खाता खोल चुके हैं RML सोरा फैक्ट्री दुबई. इस वक्त फ्रेंड्स बेंगलुरु की टीम ऑलरेडी पहला मैच हार चुकी है, लेकिन लगभग टीमों के बीच ये इतना बड़ा मुकाबला आप देख सकते हैं. बहुत ही रोचक और रोमांचकारी मैच. बहुत ही अच्छी तरीके से खेलिए, भारी किनारा, पहली सफलता. जी हाँ, नजर आ रहा है इंटरनेशनल की तरह ही मैदान के कोने कोने में रोप पे लाइट लगी हुई है. ऐसा लग रहा है कि शायद त्योहार हो रहा हो. तो ब्रह्मावर के इस मैदान में, जहां तक क्रिकेट की इतिहास में पहली बार कर्नाटका के ब्रह्मावर के मैदान में दर्शकों का बोमा बोम, दर्शकों की चीखाटें, हालांकि चिल्लाने की आवाजें, क्लैप इस ब्यूटीफुल मैदान. क्योंकि आपको सबको पता ही होगा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे पहले HMC ने कर दिखाया है कमाल का टूर्नामेंट. बहुत ही जबरदस्त देख सकते हैं आप, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियां, एक से बड़े कीपर्स, बैट्समैन, बॉलर, कमेंटेटर्स, ऑर्गेनाइजर. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯರ್ಸ್ಗಳು ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ವೈಯರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. थैंक यू फजल. तो इस वक्त 2-3 गेंदें ऑफ लेग साइड की तरफ खेल रहे हैं. पिछले मैच के हीरो इस बार जीरो मैडी ने अपना विकेट गंवा दिया बहुत जल्दी पहले ही ओवर में. बहुत ही अच्छा शॉट है ये, करारा स्ट्रोक, पावर प्ले में ऑफ साइड की तरफ सीधा गेंद जाए बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए. मैच का मजा देख सकते हैं आप. बहुत ही अद्भुत क्रिकेट टूर्नामेंट है ये. ಹಲೋ, ನಾಗ ಅವರು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪವನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಗೋವಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 10,000 ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾಗ ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 10,000. End of the over, number first for Mozambique to just 1 wicket loss, 7 for 1, close for first over. यानी कि पहले ओवर के बाद 7 रन पे पहला विकेट जो कि गिरा है. और वैसे तो पहली गेंद पर डॉट, दूसरा गेंद सिंगल, तीसरा गेंद विकेट, चौथा गेंद सिंगल, चौथा गेंद
सिंगल के बाद पांचवा गेंद चौका और आखिरी गेंद सिंगल। तो इस तरीके से पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर बन चुका है 7। यहाँ पावर प्ले तो खत्म हो चुका है, फील्ड डिसेक्शन हो रही है। तो देखना होगा कि इस ओवर में कितने रन बना पाते हैं। बैटिंग पावर प्ले हमारे साथ विनय उद्यवर, शिवनारायण कोटा इताल, उसके बाद में प्रशांत अंबलपाड़ी और कोयल की आवाज़ के अरविंद मणिपाल। बहुत ही क्रिकेट की जगत में, क्रिकेट के हर गांव देश विदेश में क्रिकेट जब होता है ना, दिल से खुशी होती है। हमने बहुत बार देखा है क्रिकेट को, लेकिन आज इंटरनेशनल बहुत ही जबरदस्त क्राउड देखिए, दर्शक देखिए, मैदान देखिए, लाइटिंग देखिए। लीजिए विकेट नंबर 2। क्या बात है। क्रिकेट देखिए, आप देख सकते हैं इस क्रिकेट में एंटरटेनमेंट के लिए चीयर्स गर्ल्स को मंगाए गए हैं और इंटरनेशनल तो बनता ही है। शकील हसन और इसके चेयरमैन जो कि माइन स्टेज के पास बैठकर मैच को देख रहे हैं। अगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट आज देश विदेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन, भारत, दुबई, कतार, बहुत दूर दूर फैल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितने कैमरामैन बैठे हुए हैं इतनी ठंडी में भी, और सुबह में गर्मी, दोपहर में गर्मी, और जब शाम ढलेगा तो ये ठंड बिल्कुल। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट है। देखिए स्कोर बन चुका है यहाँ पर, और सागर भंडारी आउट, बैडी आउट, और नागा नवीन को भागीदारी बनाना होगा, पार्टनरशिप बनाना होगा, पार्टनरशिप बिल्डअप करना होगा। रनों की संख्या 7। शॉट, ये बेहतर से बेहतर शॉट है। कम से कम 2-3 तो मिलने चाहिए। बाउंड्री तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। 3 का कॉल है। बिल्कुल बिल्कुल 3 रन बड़े आराम से दौड़े। अगर आपके पास वो मौका मिलता है ना, 2 के जगह 1 की जगह 2, 2 के जगह 3, 3 के जगह 4, जब आपको रन की जो रनिंग बिटवीन विकेट आपकी जो है ना तेज होती है, जैसे जैसे रन बनेगा तो आपका जो टारगेट है वो ज्यादातर हो सकता है टीम के लिए। चलिए एक बार फिर से, टीम का स्कोर है 10, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या मजेदार क्रिकेट है। दर्शक बड़ा शांत। ये कौन अच्छी गेंद, नो मैच लैंड पे 1 बॉल बाउंड्री द रूप। क्या बेहतर खिलाड़ी है ये। हेलो, So over 1.3 ball completed. Score Mozambique to totally 14 for 2. 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन। ओवर खत्म हुआ, उसके बाद 3 गेंदें हुई, तो अभी भी आगे 3 गेंदें बाकी हैं। क्या मैदान है। काली मिट्टी की पीछे देख सकते हैं आप। उल्टे हाथों से खेल दिया है, हमें में गेंद, बड़े आराम से कैच। थैंक यू डीजे, बहुत ही अद्भुत। बिल्कुल गाना तो बजने चाहिए, लुंगी डांस तो होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर, जो जीतने की टीम जहां पर अपनी
हौसले बुलंद करती है अपनी टीमों के लिए, बहुत ही ताकत के साथ खेलती है, तो उसको हेलो। कहते हैं बल्कि 5,000 हेलो। नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, 25 लाख, ಹಲೋ 25 lakhs. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ 10ನೇ ಪಂದ್ಯ ಎಬಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಅದರ ವಿಜೇತರು ಇವತ್ತು 10ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಎಬಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾಳೆಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಬಿಎಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ 7:30ಕ್ಕೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. Second over progress and first over Anish. That first over in the 7 for 1 wickets and second over Suresh of total 5 more completed. Last one more to go and total score Mozam to 1.5 balls and 14 for 2. Maddie, Sagar. Oh, ye car! What a bowling! Brilliant bowling. देखा अपने टीम की बैटिंग बॉलिंग फ्रेंड्स बेंगलुरु इस वक्त टॉस विन बाय फ्रेंड्स बेंगलुरु. माफ कीजिएगा आरएमएन सोडा फैक्ट्रीज उस दुबई ने अपनी टीम के लिए उत्साह बढ़ाता हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड ओवर यानी कि सेकंड स्पेल की पहली ओवर फिर से पहला अनीश ने ही फेंका था पहला ओवर, उसके बाद में सेकेंड ओवर फेंका था सुरेश ने, उसमें भी 7 रन बने, पहले ओवर में भी 7 रन बने और इसके बाद में रनों की जो गति है ज्यादातर इसमें जो विकेट गिरा है ना, इसमें विकेट बहुत ज्यादा है. देखिए मैं कहता हूं क्रिकेट आपको सब कुछ सिखा देता है, प्यार भी, मोहब्बत भी, यार भी, खाने की चीज, पीने की चीज, सब कुछ है, लेकिन इसमें आपको एक फायदा है, अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखना. ये अच्छा मैच है. देखिए दर्शक अपने आंखों को खोलकर बेहतर टूर्नामेंट देख रहे हैं, इंटरनेशनल. ऑन द राइट खेला है, पॉइंट के फील्डर थोड़ा आगे थे. कवर्स लेग साइड में कितने फील्ड जमाना है आपको कप्तान को पता होगा कि जहां पे 2-3 खिलाड़ियां जिस तरीके से लेग साइड में हो, ऑफ साइड में हो. मैदान की अगर बात करें तो आपको एक कचरा भी नहीं मिलेगा. देखिए चारों तरफ कितना बेहतर लाइट्स लगा हुआ है, बैनरें लगी हुई है, मैच को देख रहे हैं और इंटरनेशनल है ये इंटरनेशनल मैच है बिल्कुल. और आइस एक बार फिर से हवा में गेंद, विजय फील्डर है, 2 की मांग. देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप आगे आइए मैं पीछे जाता हूं, मैं आप आगे आइए मैं साइड एंगल लेता हूं. ये सब कहने की बात है. कन्नड़ा में हमारे कर्नाटक की तो भाषा बहुत खूबसूरत भाषा है, क्या मोहब्बत की भाषा है कर्नाटक का. एक बार फिर से गेंद को लेकर तैयार. गेंद रनों की संख्या 17 रन, विकेट गिर चुके हैं 3-4, माफ कीजिएगा. अच्छे स्कोरर, ऑनलाइन स्कोरर, स्कोरबोर्ड में भी अच्छा काम कर रहे हैं. डिफेंसिव शॉट्स लेग साइड की तरफ, 12 मिड ऑन मिड विकेट, फाइन थर्ड मैन खाली है लेग साइड की तरफ. आपको 2-3 फील्डर रहना जरूरी है. दिग्गज कमेंटेटर, दिग्गज अंपायर्स, दिग्गज ऑर्गेनाइजर, दिग्गज टीमें, दिग्गज यहाँ पर ओनर्स, ये सब अपनी टीम के लिए है. हार जीत तो लगती रहती है और आपको पता ही होगा क्रिकेट एक ऐसा गेम है, दोस्ती का सबसे बड़ा नाम है क्रिकेट. ओ लाइन ब्यूटीफुल डिलीवरी, ओ चांस ऑफ द डायरेक्टेड, बाल बच गए. कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए. इसका मतलब अगर डायरेक्ट हिट होता ना तो समझिए भैया जाना पड़ता डगआउट की तरफ. रन स्कोर करने का 19, 4 विकेट बाद 19 रन. मैदान देखिए, कम से कम इस मैदान को बनाने के लिए
एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 2 वीक, 1 वीक नहीं, कम से कम 2 महीने की जरूरत थी। बार बार मैदान को आते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे मिट्टी है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे क्या है। अच्छे खिलाड़ियों का नाम यही है। डिफेंसिव शॉट्स, एक और सिंग डॉटेड डिलीवरी। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल की अंपायर की तरह ही है। देखिए आपके नजदीकी रहने वाले राघु काडूर माफ कीजिएगा, स्वरूप तीर्थहल्ली, और 2 अंपायर्स जो है और भी जबरदस्त है हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। HMC ऐसा ही नहीं बनता। अभी भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, कोई रूम नहीं बना दे रहे हैं, कोई अच्छा स्ट्रोक। लेग बाई का इशारा अंपायर स्वरूप का। एक और सिंगल। टीम का स्कोर है 20, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20। ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ओवर की संख्या 3। पहले ओवर में 7, दूसरे ओवर में फिर 7 और तीसरे ओवर में इस वक्त हो चुका है रन 6। ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20। अभी भी अगर आउट होने वाले की अगर बात करें तो सागर आउट हो चुके हैं, मैडी आउट हो चुके हैं, नागा आउट हो चुके हैं, नवीन अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालप्पा बहुत डेंजर खिलाड़ी है। हालप्पा का नाम आता है ना तो कुछ लोगों का दिल धड़क जाता है। वो हालप्पा है, लेकिन वाह भाई वाह, क्या अच्छा खेलते हैं। आउट है। और उसके बाद इस वक्त नसरू की पारी। अगर आप कहीं मैचों में देखे होंगे, हमारे दिग्गज कमेंटेटर्स बहुत हमने देखे हैं। सुरेश ओवर की गेंद लेकर तैयार है। चौथा ओवर का पहला गेंद। स्कोर बन चुका है 20। HMC ट्रॉफी में आपको बल्कि लोकल नहीं, स्टेट नहीं, इंटरनेशनल। वैसे तो हमारे साउथ केंद्रा में वैसे तो सिर्फ आ रहे थे इंटरनेशनल फ्लाइट, लेकिन मैच भी आ चुका है। और ये अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन। सिंगल। अभी तो पार्टनरशिप चाहिए, इक्का दुक्का सिंगल डबल 1 2 और ऐसा खेल चाहिए। स्कोर मुजामची 21, 21 रन। देखिए शकील हसन ने माइन स्टेज में क्या बोला है, किसी की गलती हो या ना हो, किसी का प्रॉब्लम हो या ना हो, अपना दिल साफ है तो सब कुछ हमारे साथ है। चलिए एक बार फिर ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार सुरेश। वाव, एक और रन। देखिए आपको मैदान में कुछ अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े फ्लैग्स, बड़े बड़े झंडे, बड़े बड़े टीमें। और कहना इतना आसान नहीं है। क्रिकेट टूर्नामेंट बनाना बच्चों का खेल नहीं है, आपको सबको पता है। अपने आंगन में खेलने जैसा नहीं है, ये इंटरनेशनल है भैया, आसान नहीं है। ये देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का कहना है वाइड। जैसी जर्सी अंपायर की है वैसे हमारे हाथ में भी बेहतर सिग्नल का जो रंग है, बिल्कुल लाल। बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट। शॉट हवा में। ओ बार बार हवाई फायर। एक और विकेट्स। थैंक यू डीजे। देखिए जो HMC का ये जो टूर्नामेंट है, जितने भी लाइव देख रहे हो इस चैनल से, क्रिक से, नाम है क्रिक से, ऑनलाइन स्कोरर, बोर्ड स्कोरर, स्कोर बुक, सब कुछ आपके सामने है। आप देख सकते हैं कितना साइलेंट ग्राउंड है। ये सिर्फ जीत की इंतजार है। सबसे पहले हम कहते हैं हार जीत तो लगी रहती है, कोई टीम को हारना पड़ता है, कोई टीम को जीतना पड़ता है। सबसे पहले जो नाम देता है ना टूर्नामेंट में, नंबर 1 खिलाड़ी वही है, नंबर 1 ओनर वही है।
हार जीत तो है, कभी बैंगलोर जीतती है, कभी मैसूर जीतती है, कभी मैंगलोर जीतती है, कभी ब्रह्मावर जीतती है। सबसे पहले नाम देना टूर्नामेंट में, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल एंटरटेनमेंट का खेल है, किसी को लक, किसी को बैड लक, किसी को विकेट, किसी को रन, किसी को जीत, किसी को हार। ये खेल जो है ना, इसमें बहुत सीखने को मिलता है। चलिए, स्कोर मुझे टोटली ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23 विकेट नंबर 5 goes लास्ट लास्ट 3 बॉल था और ये भी पूरा कर लिया। हाँ बिल्कुल, आपको पार्टनरशिप बनाने हैं, इसके बाद में ओवरें बाकी है, इसके बाद में 4 ओवर तकरीबन बाकी है, बिल्कुल बाकी है। उनकी बैटिंग भी अच्छी है, इनकी बॉलिंग भी अच्छी है। हम ये नहीं कह सकते कि पहली बैटिंग अच्छी हुई सेकंड बॉलिंग अच्छी होगी, क्या ये नहीं कह सकते। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, जादूगरी क्रिकेट है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट मेरे हिसाब से। ये इंटरनेशनल नहीं भाई, नाम बहुत बड़ा है, HMC। वाह, जैसा नाम वैसा काम। ये देखिए डिफेंसिव शॉट, तेज लेना जरूरी है, काली मिट्टी का पिच है, आपको तेज जितना आएगा बॉल उतना बेहतर लगता है। ये वापस डिनर के बाद वापस राघु मटवाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैसे दिग्गज एक से बढ़कर एक कमेंटेटर से। देखिए, आपको क्रिकेट में ऊंचा नीचा होता है। आज एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो कल वो खिलाड़ी 0 पे आउट होता है। आज जिन्होंने अच्छा खेला कल भी अच्छा खेलता है, कह नहीं सकते मैच। ये क्रिकेट है, गिरगिट की तरह है। एक बार फिर, वाह ये शॉट है, अद्भुत शॉट है, लेकिन बड़े आराम से 1 रन मिल जाएगा। बिल्कुल, ओवर नंबर 4 क्लोज को मोजाम्बिक टोटली 26 for end of the over number 4, first over 7, second over another 1 यानी कि 7, उसके बाद 3, उसी के साथ ओवर की संख्या समाप्त हो चुकी है 4। हम वेलकम करेंगे अगले कमेंटेटर्स हमारे साथ ही साथ। सर स्वागत है आपका, प्रशांत अंबलपाड़ी। आपकी आवाज सुनने के लिए बहुत ही लोगों का बेचैन सा इंतजार रहा है। वेलकम सर, प्रशांत अंबलपाड़ी। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೈಯದ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ ಅಗ್ರಸರದಿಯ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ 5 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ 26 ಓಟವನ್ನಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ 2 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ನಿರಂಜನ್ ಅದೇನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಔರ್ ಡೈ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಗರಿಷ್ಠ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಶಕೀಲ್ ಹಸನ್ ಅವರೊಂದು ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಮಾದ್, ದಾನಿಶ್, ರಮ್ಶೀದ್, ರಿಯಾಜ್, ಇಮ್ರಾಜ್, ಶೌಕತ್ ಮತ್ತು ಹರೀಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಲ್ತಿಯ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಔಟದ ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟ, 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ
ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಶಿವಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗ ಔಟ್ ಆದಂತ ಬಳಿಕ ಹಾಲಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಅಂಗಣವನ್ನು ತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ನಸ್ರು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನವೀನ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಯಲಹಂಕ ಪರಿಸರದ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 30. RMN ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುಬೈಯ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹಳತ ಡಿಫೆಕ್ಷ ಕವರ್ ಸಿಮಾಗಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್. ಇವಾಗ ಚೆಂಡು ಸಿಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗಲು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಡ್ಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುಂದರತೆ ಚೆಂಡು, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ರೆಡಿ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 32 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು.
ಹಲೋ, ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಉಡುಪಿ, ನಿಶಾನ್ ರೈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಮುಕ್ತಾರ್ ಕಟಂಗಿರಿ, ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಹೊನ್ನಾಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನವೀನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಈವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ರಾಕರ್ಸ್ ನವೀನ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತು 39 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಅಗ್ರಸರದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇರುವರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ. ಜಯಿಸಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಅಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 15 ಲಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದಂತ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಔಟರ್ ಜಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮೊತ್ತ 39ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 6 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹದಿನಾರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ
ಹಲೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿರುವಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ನೇಜಾರ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನೇಜಾರ್ ಅವರು, ಸುಹೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಲಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಧೀರು ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ 40ಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂಜನ್ ಆಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ನಡುವೆ ನಿರಂಜನ್ ಹೋದ್ದರಿಯ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊತ್ತ 40 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಹಂತ. ಒಂದು ಓಟ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 42ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರ ಸರದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ 5 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟವನ್ನು ನವೀನ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೋಟೌಟ್ ಅಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 44ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲ್ತಿಯ 7ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ 7 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 44 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಯವರೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಬಾಲಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಬಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತಗಳು ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 44ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ ಆಟ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ, ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 47ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 47. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ. ತಡ ಮೊತ್ತ 47ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟ, 2ನೇ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 49 ಓಟಗಳು, 50ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ RMN ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುಬೈಯ ತಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹೋರಾಟಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಕುಡಿದ
ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಯ್ ಉದ್ಯಾವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಮಲಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. I am thrilled to welcome you all to the Universal Idol here in Namma Bengaluru, the very first audition in India. माना तेरी सूरत की है चांदी 100 टक्का बिल्लो, मेरे दिल का सोना बिखरा.
ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ RMZ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಅ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಶಿವಣ್ಣ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ RMZ ಎದುರುಗಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಕೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ರಾಕರ್ಸ್ ನವೀನ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಂಥವಾನದ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ತರ್ತದೆ, ಆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಬೌಲರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು. 8 ಓವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ವಿಕೆಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 6 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡೋಣ. ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ವೈಫಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದು? ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಟೀಮಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 60 ರಿಂದ 70 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ರನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೈಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಬಟ್ ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 48 ಬಾಲ್ಸ್ 50 ರನ್ಸ್, 48 ಬಾಲ್ 50 ರನ್, ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೆಲ ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ 60 ರಿಂದ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 50-60 ರನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 50 ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ RMC ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ. ಬಟ್ RMZ ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಾಕ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಆಡಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ನೀಡ್ ಟು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾವಿಶ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ನೇಳಕಟ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ. ಬಟ್ ಶಿವಣ್ಣ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ಚು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ಟಫ್, ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ಚು. ಬಟ್ ದುಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೂರದ ತಂಡ ಅರೌಂಡ್ 2600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಮ್ ಟರ್ಫ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಹೋಮ್ ಪಿಚ್ಗಿಂತ ಅವ್ರ ಡೇ ಯಾರದಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಒಂದು 6 ನವೀನ ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆ ಶಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆ ಶಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ABD ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಆಟನ ರಾಕರ್ಸ್ ನವೀನ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ RMZ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ.
ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, 48 ಬಾಲ್ಸ್ 50 ರನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಚು ಎರಡು ಟೀಮ್ಗೆ? ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ದುಬೈ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ಸ್ ಗೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ. ಇದು HMC ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ತಂಡ 50ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕೀಲ್ ಹಸನ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಎರಡೂ ತಂಡದವರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ನವೀನ ಮತ್ತು ವೆಂಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ದಾಂಡಿಗರ ಅಂಗಳ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಮನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದವನ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಯಾವರಿತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟುಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 50ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರ್ಎಂಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಯಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, ಅನುಭವಿಗಳ ತಂಡವೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತವರ್ತಂದ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲದ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಕೂಡ. ನವೀನ್ ಶಾಯ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಂಡಾರಿ ಚೆಂಡು ಔಟ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೊದಲ ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರನ 0ಕ್ಕೆ 1 ಆರ್ಎಂಎನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೈಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಸ್ಗಾರಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನವೀನರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಫಹದ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಸದ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದತ್ತ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಮತ್ತವರ ಒಂದು ತಂಡವೂ ಕೂಡ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಮೈಡನ್ +1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ RM ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮರೋಪಾದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗಲೇ ಗುರು ಗಣೇಶ್ ರೇಜಾರು ಸತತ 2 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡವಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ಚೈತನ್ಯ HM ಏಕತಾ ಸತತವಾಗಿ 2 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಂತ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ. 7 ಓವರ್ಗಳು 50 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಡನ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾವೇಶನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮದ ವಂಕಿಗೆ ಸಂದ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗಣೇಶನ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. 2 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ರೇಣುಗೌಡ್ರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾವೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸಂತ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದರ ಚೋರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ 8ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RM ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಮೊತ್ತ 1-1 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಲಿನ ತಂಡ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. BSCಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಚು ನವೀನ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ ಕಲ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶರತ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಮಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಘುನಂದನ್. ಈ ತಮ್ಮದೇ ಬಳಸವರ್ಧ ಹೊಡೆತ ಗಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದೊಡೆ ಚೋರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೆಂಕಟೇಶನ ಮುಖೇನ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ RM ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ತಳಮೊತ್ತ ಟಾಸ್ won by ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ ಕಲ್. Field first. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ won the toss, selected to field first. ಈ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ನಿಶಾನ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ, ಮುಕ್ತಾರ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2ನೇ ಓವರ್ 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಂತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿ ಬಾದ್ ನಡುವಣ ಈ ಬಾರಿ ಪಾದ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತವರ್ಧ ಹೊಡೆತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾವೇಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಕೂಡ RM ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಮೊತ್ತ 7 for 1. 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲ್ ಹೊನ್ನಾಳ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡೆ ಚೋರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಹಾದ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 8-1. ಇನ್ನು 36 ಎಸೆತ, 42 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ
25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೂ ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಬೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಕೀಲ್ ಹಸನ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡ. ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೋಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಡುಗರು. ಇದರ ಮೂರನೇ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರು ಇಮ್ರಾನ್ ಬೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವಾನ್ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಸ್ಥಾನ ಚೆಂಡು ಬಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ LBW ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಭಂಡಾರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸುವೇಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೂಡ ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಯ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಮನ್ ಸೋನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಿಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ತಂಡ. ಹಲೋ 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 ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ತರ್ಮದ ಅಂಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾಟ್ ಔಟಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನೋ ಬಾಲ್. ಸರಿ, ನೋ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫ್ರೀಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು LBW ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊತ್ತ ಫ್ರೀಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 2 ಓಟ್ಗಳ ಮುಖೇನ ತಳಮೊತ್ತ 11. ಈ ತಮ್ಮದ ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ನ ಒಂದು ಸಾಗಿದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತವೂ ಕೂಡ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹನುಮಂತ್ ಸೋನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ನ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಅಂದ ಚೆಂಡು ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೆಂಕಟೇಶನ ಮುಖೇನ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟಗಳು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಾದ್ಗೆ ತಂದ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಓಟವನ್ನು ಬಿಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೇ ಮೇಡನ್ +1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸೋನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ತಫಾದ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನ ಚೆಂಡು ನಾಗ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 14ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು 30 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶಕೀಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 2010ರಲ್ಲಿ SMS ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಕೀಲ್ ಈ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಯಶೋಗಾಥೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಫ್ಟಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ BSC ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗುವಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೆ 36 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಪರವಾಗಿ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಾದ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎಸೆತ. ಡಾಟ್ ಪಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ದೀಪಕ್ ಶಾಖ ಹೊರಸವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಹಾಲಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಡಾಕ್ಷಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ ನಾಗ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಪಾದ್ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿರಂಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 15ರ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಎಂಎನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆದ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖೇನ ಓಟವನ್ನು ಬಿಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ತಂಡ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯ ಪಂದ್ಯ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯಾರ್ ನಾಗ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸತತವಾಗಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದರ ಚೊರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವರೂಪ್ ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಕಾಡೂರು, ಮಧು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾತನಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ KCA ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಗಳು ಇವಾಗಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಒಂದು ಎಸೆತ. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಗತ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಳೆಕಟ್ಟೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಪಾದ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಮಿದುಗಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವೂ ಕೂಡ. ಈ 4 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂಎನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ 1. ಅಂತಿಮ 24 ಎಸೆತ, 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಣಿಪಾಲ್, ಓವರ್ ಟು ಶಿವನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್ ಕೋಟ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿನಯ್. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17ಕ್ಕೆ 1. ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24-33 HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕೀಲ್ ಹಸನ್ ಹೊನ್ನಾಳ ದುಬೈ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲಿನ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ HMC ಯುನೈಟೆಡ್.
Araman Soda Factory Dubai versus Fans ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಶ್. ಕೆಪಿಎಲ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಲಾಬಿಶ್. 23-33 23-33 ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ರನ್ನಿನ 10 ಓಟಗಳು. HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯುವರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸ್ವತಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೆಪಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಟ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪದಕೂಟ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗುಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿಳಿಯಾರು ನಾಗ. ಮತ್ತೆ ಲಾವಿಶ್ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರೈಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ನಾಲ್ಕು ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 22-29 22-29. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಫಾದ್ಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಹೊಡೆತ ಮಿನುಕಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಾಗರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 22, ಇನ್ನು ಕೂಡ 28 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದರದ ಎರಡು ಹೂದರ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎಸೆತ. ಯಾಕಡೆ ಜಲವಾರಿ
ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಮನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಚಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪಾಲಿ 19-28 ಗುರಿ 1928. 2 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ. 1 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ರೇಣುಗೌಡ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಷ್ಟೋತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ್ ಭಂಡಾರಿ. ಮುಕ್ತಾಯನ ಕಡತ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಕೋರ್ 23. 18 ಎಸೆತ, ಇನ್ನು ಕೂಡ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 18 ಬಾಲ್ಸ್ 27 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 9 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರವಿಂದ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುಬೈ. ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗ್ತದೆ, ಸೋಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ. ಆರು ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ. 18-27 18-27. ಸುಂದರತೆಯ ಸತ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬಾಲಿ, ನಾಚಕರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಹಾದ್. 17-27 17-27. ಸಿಲಿಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಸಾರಥಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮತೆ ಎಸೆತ, ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಿ, ಗೂಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿಲಿಯಾರು ನಾಕ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲವೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮ್ಯಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊತ್ತ 24, ಇನ್ನು ಕೂಡ 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 26 15-26. ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಾಟ್ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ದಾವಣಗೆರೆ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ ಹಾಲಪ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾರಥಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಯರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಮುಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಿಪ್ಪಟ್ಟೂರು, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಜಿಪಿ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧೀರಾಜ್ ಚಾಲವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಬಾಲಿ ಖಾತೆಗೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 27. 12 ಎಸೆತ 23 ಗುರಿ 12-23. ಬಿರುಸಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅರವಿಂದ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆ ಕಬಾಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಹಾದ್. 1ರಿಂದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 1ರಿಂದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ರೀತಿಯೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ.
HMC ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕೀಲ್ ಹಸನ್ ಹೊನಾಲ ದುಬೈ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 14 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕ ಅಥವಾ ಗಾಯಕಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 8.5 ಕೋಟಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಐಡಿಯಲ್. ಧನುಷ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲವರಿ 11:23 11:23. ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯಾತ ಗಣ್ಯರು ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫಾದ್ ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 10:23 10:23. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ, ಮುಂದೆ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲವರಿ 9:23 9:23. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಎಂಎನ್ ಸೋದಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುಬೈ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ತಂಡಗಳು, ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ತಂಡಗಳು. ಇದರ ಮೊದಲ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಈ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗ್ತದೆ, ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮ. ಫಹದ್, ದಯವಿಟ್ಟು LED ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 106 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು LED ಆನ್ ಇತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 10 ಬಾಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು LED ಇದೊಂದು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ 23. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಹದ್. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಧೀರಜ್ ಅಲಯೂರು ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು 6 ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧೀರಜ್ ಅಲಯೂರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು, ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೌಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಫಹದ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ. ಫಹದ್ ನತ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಧೀರಾಜ್ ಅಲೆಯೂರು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. BSC ಬ್ಯಾಟ್ರಾಯನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಸೂರತ್ಕಲ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ರೆಡಿ ಇರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗಂಗು. ಒಂದೆಡೆ ಗಂಗು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಬಾಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ 8-23, 5ನೇ ಬಾರಿ ಧನುಷ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ಹುದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. RMS ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದುಬೈ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರಿನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಜಿತ್ 7-23. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 7. ಮೇಡನ್ ಓವರ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ವಿಕೆಟ್. 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತರದ ಮೊತ್ತ 27. 7/27. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ 23 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್. 6-23. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ರೇಣುಗೌಡ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ, ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಾಸು ಪ್ರಕಾಶ, ತಿಪ್ಪಟೂರ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಸು. 6-23. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮ್ಯಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 5 ಎಸೆತ 22 ಗುರಿ. 522. ಚಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಜಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಧ್ವನಿಸಲು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಸು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬಾಲಿಗೆ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. ಮ್ಯಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಹುದರ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಬಂಗಾರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸು 4-22. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೋಟ್ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಮಿಡಿಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಧೀರಾಜ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3-21 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮೊದಲ ಜಯದತ್ತ ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಗಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ಫುಟ್ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾರೆ. ಕಾಟನ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ವಾಸು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಟು ತಿಪ್ಪತ್ತೂರು. ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣಿ, ಇನ್ನು ಕಡೆ ಬಂಗಾರಿ. ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ದುಂದು ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಜಯದ ಆಶಯದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಫೆನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಎಂಎನ್ ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೂ ಕೂಡ. ಹಲೋ 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 ಈಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ